Namaskar. Today we gather to celebrate the life of Pandit Deepak Chaudhary on the 75th year of his birth, to reminisce about the joy he brought to our lives. We start this video with a couple of short video clips. While we had many audio recordings of Deepak Da, we went to Pandit Ravi Shankar's documentary to find these video pieces. The very first piece, a very young Deepak Da is receiving talim from his guru. Please run this video. The second video clip we will show is Deepak Da practicing in his Guruji's house in Benares. We are extremely honored to have many great musicians who knew Deepak Da through his life for many years to have come join us in this Sriti Sabha. I see Shapanda has already joined. Shapanda, thank you very much for joining this program. We gathered some photos and audio of Deepak Da with Shapanda and other musicians, and we will share some of this during this evening. Many of you knew Deepak Da for longer than us. We hope you will lead much of this program through stories and remembrance of Deepak Da. For example, Shapanda had shared this very interesting picture of Deepak Da with Pandit Ravi Shankar taken somewhere in South India. Shapanda, can you lead us into this program, telling the story? This was in Chennai, and we had a performance in the what is that called in Chennai, the Music Academy. So we performed there, and then the following day, Raviji wanted to meet Shankaracharya, the Guru Shankaracharya, the older person who could not even see. And in order to go over there, he cannot wear, like a pant or shirt. So Raviji said, we have to go and we have to wear lungi and kurta. So I said, I don't have lungi or kurta. And Deepak said, I don't have lungi. So we had to go outside and bought those lungis, and also Raviji too. So three of us. But here Raviji is wearing dhoti, but he said, no, I would like to take some photos. So I would like to see how you guys look. So that's what we were wearing, lungi
and also there was somebody in that guest house where we were staying. He actually helped us to wear this kind of lungi, and that was the thing. And I think it was in early 70s or mid 70s, something like that. This photo, and Shuhendra's father was there also, and was a beautiful man, Rama Raoji, and I miss him too. So that was the story. So we will play a short audio piece where you are playing with Deepak. I'm not sure where. So Tirthankar, can you cue that small audio piece? Not Bhairavi. হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে অনেক গেস্ট অলরেডি চলে এসছেন। চিন্নাম্মা এসছেন, গোবিন্দদা আছেন, কুমারদাও চলে এসেছেন, শুভেন্দ্র রাও, তেজেন মজুমদার সবাই এসে গেছেন। সো আমরা স্বপনদা আপনাকে দিয়েই শুরু করি, আপনি যদি আরেকটু কিছু বলেন। দেখো ভাই, আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে দীপকের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার একটু মুশকিল হয় মানে আমি বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাই, কারণ আমাদের বন্ধুত্ব তখন 1958-59 থেকে, যখন আমি তখন ক্লাস 8-9 এরকম হবে, তখন থেকেই দীপকের সঙ্গে ও আসতো আমাদের এরিয়াতে। তখন ওই জলযোগের বাড়িতে ও আসতো খুব। তো জলযোগের বাড়ি আমাদের বাড়ির পেছনেই, তো সেই থেকে ওর সঙ্গে আমার আলাপ। আর তারপরে তো আলাপটা অনেক, মানে ওয়ান অফ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড বলা যেতে পারে দীপক। অ্যান্ড কিন্তু ছোটকাল থেকে ওকে দেখেছি আমি, সেটা হচ্ছে যে ওর যে কনসেন্ট্রেশনটা ছিল, ফোকাসটা ছিল, অ্যান্ড সব বিষয়ে জানার একটা আগ্রহ ছিল দীপকের সঙ্গে। দীপক এই জিনিসটা আমার মনে হয় আরো ওর ডেভেলপ করেছিল পরে যখন পন্ডিতজির কাছে গেলেন, কারণ পন্ডিতজি এমন একটা মানুষ ছিলেন যার কাছে তুমি সবকিছু পাবে। ওনার জ্ঞানের কোনো পরিধি ছিল না। কি তুমি পলিটিক্স বলো, কি ফিল্ম বলো, কি মিউজিক বলো, কি আর্ট বলো, কি লিটারেচার বলো, এভরিথিং। রবিজি ওয়াজ জাস্ট, ইভেন স্পোর্টস। তো সেই সময় ওই 70s ওই সময় আমরা তখন খুব ট্যুর করতাম, আর রবিজির সঙ্গে ওইসব নিয়ে আলোচনা হতো, কিন্তু এইটা দীপককে আরো ইনফ্লুয়েন্স করে। তো দীপকের সঙ্গে উনি এই নিয়ে অনেক চর্চা করতেন, যেমন সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মে তখন 3 কন্যার গল্প, কিভাবে উনি মিউজিক কম্পোজ করেছিলেন। And it was so beautiful to hear from Deepak. And Deepaker আরেকটা জিনিস ছিল যেটা গুরু ভক্তি, প্রচন্ড গুরু ভক্তি। গুরুকে এত ভালোবাসতে ও যে রবিজি আনতো ওর প্রাণ ছিল। তার জন্যে ওর বাজনার ভেতরে রবিজির যে ছাপটা, মানে দীপক বাজালেই বোঝা যেত যে দীপক হচ্ছে রবিজির একজন ওয়ান অফ হিজ বেস্ট স্টুডেন্ট। আর শুধু তাই না, দীপকের যেটা আমার ভালো লাগতো কি, ওর
ভেতরটা খুব পরিষ্কার ছিল, মানে খুব আত্মভোলা টাইপের ছিল। আর ও অনেক কিছু ভিজুয়ালাইজ করতো। ওর প্রবলেম যেটা ছিল, ও একটা সাবজেক্ট হয়তো তুমি বললে ওকে, সেইটা নিয়ে আলোচনা করতে করতে ও অনেক কিছু ভিজুয়ালাইজ করে নিত, কিন্তু সেটা সাধারণ লোকে বোঝা মুশকিল। আমাদের সামটাইমস আমরা বুঝতে পারতাম না ও কি বলতে চাইছে, ও কি করতে চাইছে, এর ওকে ধরাই ইনোভেটিভ, খুব ক্রিয়েটিভ ছিল, ক্রিয়েটিভ ছিল মানে। মুশকিল। এরপরে তো ও মানে আমাদের বাড়িতে দীপক মানে মানে সপ্তাহের ভেতরে হাফ দীপক আমাদের বাড়িতে আর আদার হাফ আমি ওদের বাড়িতে। এই ছিল আমাদের। দীপক তখন চেতনা বয়েজ হাই স্কুলে পড়তো, আর আমি তখন আমাদের কালীধন ইনস্টিটিউশনে। তো সেই থেকে আমাদের পরিচয়, সেই থেকে একসঙ্গে বসে রেওয়াজ করা, আড্ডা মারা, লেকে গিয়ে ওই তখন মেনকা সিনেমার ওখানে অত তো এইসব ছিল না দোকান, ওই চিনেবাদাম কিনে খাওয়া, এইসব হতো আর কি, আড্ডা টাড্ডা দেওয়া। তারপরে মাঝে মাঝে সিনেমায় যাওয়া হতো, পয়সা তো তখন ছিল না, ওই 10 আনার তখন লাইন হতো বাইরে, 10 আনার লাইন দিয়ে আমরা তখন সিনেমা যেতাম। এসব অনেক স্টোরি আছে ভাই, এইসব বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। তো আই এম মানে বাট আই মিস হিম ভেরি মাচ, কারণ বন্ধু বলতে ও আমার সত্যি বলে না প্রাণের বন্ধু। দীপক ছিল, আরেকজনও ছিল, সে হচ্ছে মানস চক্রবর্তী। আমরা ওই তিনজনেই মানে একই সময়কার আর কি। মানস চৌধুরী, মানস তো দীপকের ভাই, ওর কথা ও আচ্ছা, মানস চক্রবর্তী ভোকালিস্ট, গান, ওকে। তো এই ছিল তখনকার। Chinama, would you like to share anything? Deepak was very, very, very special to me. I think I met him in 82 or 83. No? Guruji told me about him, that he was coming to London to teach at the Bhavan, along with Arup. Arup will remember those days. Yeah. I met him. It was instant chemistry with him. You know, literally instant chemistry in the sense that, again, like what Chopin said, his Guru Bhakti is what attracted me the most. His love for his Guru was like unbelievable. You know, it's like, I can't even explain it. You know, that love I have not seen, you know, in anybody, you know, like I saw it in Deepak, you know, like he was staying at the Bhavan first, and then whatever happened, I can't remember exactly, but Arup, I think both of you came and stayed with me, right? Both of you came and stayed with me, and in the attic room, I remember, and he introduced me to Bengali food, bhate bhat, and Bengali songs. You know, he taught me that Tori Tepa Dini, that one. Yeah. Like, He used to love that song. Yes. And then, but I have to tell you one incident. You know, Anushka didn't like anybody with, she was just like 1.5, not even 2 years old then. She didn't like anybody with beard, okay? So when I saw Deepak, I was so worried. I said, Deepak, be very careful, huh? Go very slow with her, because she will either call you an insect or something like that, you know? She doesn't like anybody with
beard. She won't go near anyone. So don't try to force and take her, because she was a lovely baby, you see. But to my surprise, Deepak comes along. Anushka runs to him, climbs on him, and with her milk bottle, she wanted him to feed her. I remember. You see, like they say, children and God know who when they're truly loved. Yeah, Absolutely. yeah? You cannot hoodwink children, right? They know when you're loved. I mean, I couldn't believe it. I have a photo somewhere, but I don't know where it is. It's in India, or I don't know where it is. But I have a picture of Deepak feeding her bottle when she was tiny. From then he became her favorite uncle. Later on, when he stayed, he would take her to her school nursery, bring her back. She would sometimes spend time. I was working in a bank at that time. He would go and pick her up, keep her with her till I came back. It was like so close. And then, like I heard him a full concert first time in Oxford. I heard him. And that day, I thought, if there is a person after Guruji, that's him. He is one who can do it, He had everything. He had perfect pitch. He had soul in his music. His tal was great. His personality was good. All put together, I could see only him, after Guruji. It was like I saw him then. And then, of course, he became like, he refused to call me Chinnamma. He called me Sue. He was one disciple who did not call me Chinnamma. He called me, he said, Guruji can tell whatever he wants, but I will call you only Sue, So Guruji couldn't say anything either. But we were so close, like if there was a family, like it was him for me, like with Guruji. That was from Guruji's side. It was instant love, literally instant love. And I know Shubhendra, Gaurav, Partho, they were all there at that time. But something with Deepak, because he was nearer my age, and it was very, very mutual love and respect. And for me, it pained me so much, it pained me to see him go. It was like taking a piece of my heart away when we lost him. I just could not, He was such a sincere human being. He never cared who he was talking to. He would speak the truth. We had lots of fights, because he would speak straight and I would speak straight as well. So there was a lot of clashing and we would fight a lot, because he didn't believe in God. So that was a big thing for me, He would say, I'm an atheist. And I would say, the very existence you are here, there's some power above. And I would fight with him with that so much, And of course, there was so much music, singing, so much we went through, ups and downs in life. He was there. Arup has seen a lot. And then we shifted him to that little flat nearby. Guruji would come there, I would go there, and we would, a lot of lessons, practices. Remember? What did you say? 2 times. Yeah. Cooking. I cooked so much. Yeah. Yes. And, it was a wonderful time. And I saw, yeah. Hey, Gaurav, who is this? Shubhendra, yeah, tell me. I didn't say anything to him. You continue. You continue. Please continue. Yeah. So, and from Guruji's side also, his love for Deepak was very different to what he had
with, other disciples. There was something, like he brought him to his level, more like a friend, not just a disciple. Even though, Deepak, it was like his bhakti was like so much. If I had been with Guruji and, I saw Deepak, he would say, "Su, can I just touch your hand?" Guruji touched this hand, right? It was like crazy, the love he had for him. I have never seen such love for a human being, and he would say, "You say I don't believe in God. If there is one God, this is my God," he will say. No? That was the thing. And I loved him for his straightforwardness. I loved him for the human being he was, the pure soul he was, No politics, no hatred, no not liking anybody. I've never heard him speak bad of anyone. Just like he was a true Sishya of Guruji. I've never heard Guruji talk bad of anybody. Same way, I never heard Deepak say one bad word about anyone, Unbelievable. I think somebody said shock, then we will be inspired to say more, maybe. Kumarda, can we shift to Kumarda now? So let Shubhendra, Tejendra, they are there. Let them speak. Shubhendra tell something. Tejendra Naran tell. অরূপ কিছু বলো, অরূপ তুমি সুকন্যাজির সঙ্গে ওই সময় Actually everything has been said. What more? Sapanda said, and Sukarnaji has said almost all things, all the good things about Deepak. Deepak was great, no doubt about it. Deepak was fantastic. So maybe we'll play a short piece, audio piece of Deepak with Kumar next. Go ahead. Hello. I would like to mention that this piece has been taken from the first album sometimes in mid-80s of Deepak Da, and Kumar Da accompanied him. Oh, actually, we had a plan for making, a series of recordings actually, but it couldn't happen anyway. I actually made him when the Jubavani start in All India Radio. We are the first batch of Jubavani. Me, Deepak, Ramesh Mishra, Ananda Shankar, Sunil, Gautam Goswami. We are the first batch of, and few more musicians were there. We were the first batch of Jubavani. There I met Deepak very closely. I saw him before, but not that closely. We became friends there only in Jubavani. সেইখান থেকে আমাদের বন্ধুত্ব শুরু। আমিও খুব ক্লোজ ছিলাম। I was very close to him. ভীষণই আমার সঙ্গে ইয়ারানা যাকে বলে একটা ছিল, বাড়িতে আসা যাওয়া তো ছিল, আর বহু জায়গায় অনেক আনন্দ করেছি আমরা। অনেক ওর এক ছাত্র ছিল শ্যামাদা, তো সেই শ্যামাদা একটা পোল্ট্রিতে কাজ করতো, তা পোলেল শ্যামাদা আমাকে নিয়ে আর দীপককে নিয়ে গিয়ে একদম দুদিন ধরে সারাদিন সাংঘাতিক খাওয়া দাওয়া, খুব রেয়াজ, আর সব গান বাজনা হলো। কুমারদা একটু ইন্টারাপ্ট করছি, ছাত্র নয় গুরু ভাই। শ্যামাদাস দা পণ্ডিতজির ছাত্র ছিলেন। পণ্ডিতজির ছাত্র ছিলেন, হ্যাঁ, গুরু ভাই। তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যামাদাস দা ওনার ছাত্র ছিল, আর বলেন ওর সঙ্গে সবসময় থাকতো। ও থাকতো সবসময়।
তো এই তারপরে আমাদের একটা প্ল্যান ছিল পাখওয়াজ ধ্রুপদ অঙ্গের বাজনা, তাহলে পাখওয়াজ বাজাতে হবে। So we had a show in Ravindrasaram. I played pakhawaj, you know, and that was a fantastic concert too. ওর মধ্যে আসলে একটা ভীষণ, he was a inborn artist, I think, you know. I mean, ওর বাড়িতেও ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনে তো দেখা যায় যে ওর কাকা, ওর আত্মীয় স্বজনরাও, his nephews, his brother, and everybody was very much attached to art, sort of any art form, you know. আঁক তো খুব ভালো, পেন্টিংসে খুব ভালো ছিল, ওরও পেন্টিংস এবং ইয়েতে খুব ভালো আইডিয়া ছিল, বিভিন্ন আর্ট ফর্মে ওর খুব ভালো আইডিয়া ছিল, যার জন্যে ডান্সটা খুব ভালো বুঝতো, স্টেজ ওয়ার্ক খুব ভালো বুঝতো, যার জন্য ডান্স ব্যালের মিউজিকটা খুব ভালো করতো। তো ওর মধ্যে আসলে একটা কমপ্লিট একটা আর্টিস্টই কাজ করতো ভেতরে, এবং খুব মজাদার ছেলে ছিল তো সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে নেওয়ার মতো ক্ষমতাটা ওর সাংঘাতিক ছিল আর কি, ভালোটা ঠিক নিয়ে নিতে পারতো আর কি, হচ্ছে কথা। খুব অ্যাকসেপ্টেবল সর্ট অফ পার্সন ছিল ও, এনিথিং হি কুড অ্যাকসেপ্ট ভেরি ইজিলি। তো এইটা একটা ওর ভালো গুণ ছিল আর কি, ওয়াজ ভেরি গুড অন দ্যাট। এইসবই আর কি, মানে আর কি আমরা খুব মিস করি ওকে, দীপককে at the same time, এবং Sukanya ji was very very right, a true Pandit ji's style of playing and true copy of Pandit ji যদি বলা হয় তাহলে Deepak Chaudhury's name should come first on number one. That's the best, no doubt about it. এবং ওই একই ধরনের বাজনা, একই ধরনের লয়কারি, একই ধরনের আন্দাজ, ওর সঙ্গে তো আমি বাজিয়েছি অনেকবার, স্বপনদাও বাজিয়েছেন প্রতিবার, তো ওইটা ছিল ওর মধ্যে, তা খুবই ভালো ছিল। ডুয়েটটা ও খুব ভালো বাজাতো, ভালো করতে পারতো, ডুয়েট যার সঙ্গেই হোক ডুয়েটটা খুব ভালো রিড করতে পারতো। তো এই গুণগুলো ওর মধ্যে ছিল, মানে এখনকার সময় কিন্তু সত্যি সত্যি ওইরকম ধরনের মিউজিশিয়ান, মানে আমাদের এজের মিউজিশিয়ান কম, ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট কম, অত ম্যাচুরিটি, অত ডেপথ অফ ম্যাচুরিটি কম ওর মধ্যে, কিন্তু এইটা একটা বিশাল, আমার মনে হয় স্বপন দা উড এগ্রি। আমি একবারে একমত। ওর প্রথম কথা, ওর এই গুণগুলো, ওর সাহিত্য সম্বন্ধে যা জ্ঞান ছিল, প্লাস ওর আর একটা গুণ যেটা, সেটা হচ্ছে ওর it's interfering. I'm having a hard time to hear because there's something. তোমার আওয়াজটা ব্রেক করে যাচ্ছে আমার কাছে, so I don't know whether you guys can hear me or not. We can hear you, Sopanda. Okay, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে ওর আরেকটা গুণ যেটা ছিল, ওর যে গুরু ভাইদের উপরে ওর যে ভালোবাসাটা ছিল, এই জিনিসটা আমি খুব দেখেছি। যারা ধরো মানে দীপকের থেকে অনেক ছোট, যারা পরের দিকে রবিজির কাছে গেছে, তাদের হয়তো কোনো জিনিসে আটকালে না, ওরা দেখতাম আমি সব দীপকের কাছে আসছি, আর দীপক কি সুন্দরভাবে ওদের সব মিলে মিশে, মানে একটা ভাইয়ের মতো প্রোটেক্ট করতে সবাইকে। এই জিনিসটা কিন্তু ইদানিং কালে আমি খুব কম দেখি না এখন, কিন্তু এই জিনিসটা ওর ভেতরে এত একটা সুইট ভাব ছিল, গুরু ভাইদের হেল্প করা। That was a great thing, which we don't see it nowadays. আচ্ছা, আমরা একটু অরূপের কাছে যাই আগে। অরূপ একটু বলেছিল শরীরটা খারাপ আছে, তো অরূপ তুমি সিনেমার প্রসঙ্গ থেকেই ইউ ক্যান অ্যাড সামথিং, or and also you can tell your own experiences.
হ্যাঁ, প্রথমে সকলকে আমার প্রণাম জানাই। আসলে দীপকদার সাথে এত আমার মানে আমার জীবনযাত্রা শুরু দীপকদার সাথে, এবং শ্যামাদাস দা যার কথা কুমার দা বললেন, ওই শ্যামাদাস দা আমার সাথে দীপকদার পরিচয় করিয়ে দেন। So he introduced me with Deepak Da. That time I used to live in Chandanagar, my hometown. Shamadas Da also used to live there. So I used to go to him for practice. তখন শ্যামাদাস দা একদিন বললেন যে তোমাকে আমি দীপকের কাছে নিয়ে যাব। তো আমার সাথে পরিচয় হয় ওই 80s এর গোড়ার দিকে, 81, 80, 81 এরকম সময় ওদের সাথে পরিচয় হয়। তারপরে যেখানে ওই কুমারদা বলছিলেন ওই যে পোল্ট্রি, তুমি তো জানো তীর্থ, দীপকদা ক্লাস করতেন ওখানে। আমি প্রথম দিন ওখানে গিয়েছিলাম, তো একদিন দীপকদা শুনলেন, তারপরে আমাকে বললেন তুমি এসো আমার সাথে প্র্যাকটিসে এসো। তারপরে উনি আমাকে নিয়ে গেলেন, লন্ডনে নিয়ে গেলেন, চিন্নামার সাথে পরিচয় হলো, পন্ডিতজি। তার আগে পন্ডিতজির কাছেও দীপকদা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং এতটাই উনি জড়িয়ে আছেন আমার জীবনের সাথে, মানে ওনার অবদান বলার মতন নয়। আর এত মেমোরিজ, কি বলবো, অন অ্যান্ড অফ স্টেজ। আর এত ভালো মানুষ ছিলেন, আর মিউজিশিয়ান হিসেবে তো আমার কিছু বলার নেই। আর যেটা স্বপনদা বলছিলেন যে সব দিকটা, কেন উনি তো মিউজিক কম্পোজ করতেন, টিভি সিরিয়াল বলো, ফিল্ম বলো, সত্যজিৎ রায়ের অনেক বেশিরভাগ ছবিতে তো দীপকদারই সব বাজানো। তো বিভিন্ন দিকটা এত ভালো ছিল যেটা মানে খুব কম দেখা যায়। তো এটা আমার বলতে গেলে আমার সৌভাগ্য যে ওনার সাথে আমার জীবন শুরু হয়েছিল। প্রথম কনসার্ট ওনার সাথে আমি বাজাই 83-তে, না সরি 84-এ। তারপরে আমরা সেপ্টেম্বরে দীপকদা আমাকে নিয়ে যান বিদেশ, ভবনে যাই। Sorry, I'm having some problem with my internet. এখন ঠিক আছে কুমার, এখন ঠিক আছে। Yeah. ছবিটা অ্যালাউ করো। But anyway, whatever I was saying that আচ্ছা, Sapanda would So, বারবার চলে যাচ্ছে কেন? আচ্ছা, অরূপ বলছিল সত্যজিৎদার সঙ্গে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ছবি, হ্যাঁ, দারুণ ওইটা ছবি। ওই জন্য শেয়ার করলাম এটা। দারুণ ছবি। তো ওনার সাথে অনেক মানে কি বলবো, কি করে লিভ করবো, মানুষ তো মানে জবাব ছিল না। তারপরে দীপকদা তেজেন, ক্যান ইউ হিয়ার মি? দীপকদা তেজেনের যখন প্রথম ডুয়েট হয়, আমারই সৌভাগ্য হয়েছিল বাজানোর। তেজেন মনে আছে? Can you remember the year? I don't remember the year, but It was 84, 85. Maybe 84, 85. Yeah, so many memories. না তুই লালাজির বাড়িতে যে প্রথম পণ্ডিত সঙ্গে বসলি তো? হ্যাঁ, সেটা 84, 85. সেটা 84-এ। তোমার নমস্কার, আর স্বপনদা নমস্কার। ভাই ভালো থাকো। হ্যাঁ, আর এই ডুয়েট প্রসঙ্গে তেজেন তো ডুয়েট বাজিয়েছে, আশিস খান সাহেব দীপকদার সঙ্গে অনেক ডুয়েট বাজিয়েছে, সম্ভবত অরূপ বাজিয়েছে তুমি সেই। হ্যাঁ, আমি একবার লন্ডনে বাজিয়েছিলাম আশিস দা দীপকদার ডুয়েট, নিশিত দার বাড়িতে, নিশিত গাঙ্গুলির বাড়িতে। এটা 84, 85। আর কুমারদা যেটা বলছিলেন যে ওই শ্রীধরজির বাড়িতে যেদিন আমি প্রথম আমার সৌভাগ্য হয় পণ্ডিতজিকে বাজনা শোনানোর, দীপকদাই নিয়ে গিয়েছিলেন আমার তবলা দিয়ে। কুমারদা তবলা ওখানে রাখা ছিল। আমি তখন
কলকাতায় আসতাম চন্দননগর থেকে টিউশন করতে, ওই পিট্টুদের বাড়িতে তখন বাজাতাম, প্রত্যুষ, আমাদের প্রত্যুষ। তখন পন্ডিতজি এখানে এসেছিলেন কলকাতাতে। আমি সোজা টিউশন সেরে একদম সন্ধ্যাবেলা ঢুকে গেছি সিদ্ধজির বাড়ি। এবার ওখানে তো আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না, কেউ মানে চেনে না আমায়। হঠাৎ দীপকদা বেরোলেন বাড়ি থেকে। দীপকদা বলছেন যে, এই অরূপ এসছো তুমি, তবলা নিয়ে এসছো? এখন দীপকদা, আমি তবলা কোথায় পাবো? আমি শুনলাম, আমি তো চন্দননগর থেকে সেই সকালে বেরিয়েছি, এসছি এখানে। ও এই রে, আজকে গুরুজি বসছিলেন প্র্যাকটিসে, শুধু আমিই আছি, আর কেউ নেই, তাহলে তুমি একটু বাজনা শোনাতে পারো। তারপরে যাই হোক গেলাম ভেতরে, মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তখন গিয়ে দেখি পন্ডিতজি যন্ত্র মেলাচ্ছেন। একটা কি বলবো, অসাধারণ একটা মানে অ্যাটমসফিয়ার। তো তারপরে দীপকদা বললেন যে, গুরুজি এরকম অরূপ এসেছিল আজকে, কিন্তু ও তো জানতো না ও তবলা নিয়ে আসেনি। উনি চোখ বুঝেই শুনলেন কথাটা, শুনে বললেন যে, কিছুক্ষণ বাদে চোখ খুলে বললেন, তোমার হাত ঘামে? না, আমার হাত ঘামে। বলে তাহলে যাও পাশের ঘরে যাও, ওখানে একটা তবলার কেস আছে, নিয়ে এসো। আমি নিয়ে এলাম। তখন বলে, এটা কুমারের তবলা, সকালবেলা এসেছিল, আবার কালকে আসবে প্র্যাকটিসে, রেখে দিয়ে গেছে, ওটা তুমি বাজাও। তো সেই আমার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথম ওনার সাথে ওনার আশীর্বাদ পাওয়ার। কুমারদা তবলাটা রেখে গিয়েছিলেন বলেও সেটাও আরেকটা সৌভাগ্য আর কি, ওনাকে বাজনা শোনানোর আমার সৌভাগ্য হয়েছিল প্রথম। তো সেই দীপকদার অবদান মানে আমি ভুলবো না জীবনে। প্রচুর সাপোর্ট করেছেন আমাকে, হেল্প করেছেন, অনেক কিছু শিখেছি ওনার কাছে, শুধুমাত্র স্টেজে নয়। তখন তো আমার অনেক অল্প বয়স, কিভাবে কোথায় কথা বলতে হয়, কিভাবে মানে ভালো, কোথায় যেখানে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে সেখানে কিভাবে ফোর্থ ধরতে হয়, মানে অনেক কিছু। আই লার্ন সো মেনি থিংস ফ্রম হিম। তো খুব মিস করি ওনাকে, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তো এখানে যারা আছেন সকলকেই বড়দের আমার প্রণাম জানাচ্ছি। হ্যাঁ, অনিতদা। By the way, Sukarnaji used to play sitar very nice. I heard. Huh. It's my bad luck. I never have played. I must play with you. Yeah, sure. I don't know if Sapanda has played. I don't know. Yeah, Shapan actually has played with me. Yeah. Sapanda never. কাউকে ছাড়ে না, বাপরে বাপ। সব জায়গায় আগেই স্বপনদার ইট পাঠায়, এই কি বিপদ। একেই বলে বড়। দাদাদের দেখে এইটা শেখা উচিত। দেখো যে কিভাবে মানে সুকন্যাজিকে কবে থানিত পেতেছে আমরা জানিই না। Well, I didn't pursue it because I needed to give a chance for Guruji, na. If I said he will have to put that down. That's why. But I was so long with you, I mean with Guruji and you never gave me a chance. That's very sad. That's the most biggest tragedy in my life. My God. Kumar, do you remember in Sweden? Sweden, you know, I was playing Tanpura for him, and quietly he turned around and he told me, "Now I'm going to announce for everybody to close eyes, and you will have a Tanpura solo." Which tala, you remember? Do you remember which tala it was in Tanpura solo? Tanpura in any tala. It was Alapang Baba. অনিন্দদা, আপনি কিছু সত্যি হ্যাটস আপ। এই খবরটা কিন্তু তোমার বায়োডাটাতে লেখা নেই। শুভেন্দ্র, did you know that? No, even I didn't know, Kumarda. See, in the picture at that time.
Yeah. Out of Anindya- production, Subhendra was. Shukarnaji was there, in that photo which you showed, Pithankar, the Deepak, Raviji, Deepak, and myself we were wearing lungi. Right. Yeah, yeah. Shukarnaji was there too. Yes, I had come visited. It was That's right. I remember now. Yeah, just before going to the concert, Arun Bardram's house. yeah, yeah. Yes. স্বপনদার লুঙ্গিটাকে শুধু লুঙ্গি বলা যায় না, রিস্কি লুঙ্গি বলতে হয়। I never seen Shapanda with lungi. I want to see. Veshti. Wait. What do you mean by never saying lungi? He doesn't wear anything. Why? No, অনিন্দ No, বলছে, কি গো তোমায় কি বলছে? অনিন্দ বলছে আমি তোমায় কখনো লুঙ্গি পরে দেখিনি, মানে তুমি সবসময় আন্ডারওয়্যার পরে বা কিছু না পরে ঘোরো নাকি? না, ও অন্য জিনিস দেখেছে। না, স্বপনদার কত মন্ত্র আমি তোমাকে বলেছি বলো কুমার ভাই, অনেক না না, মন্ত্র। কেন স্বপনদাই আমায় বলেছে, তুমি কেন বলতে যাবে? আব্বা, আমি স্বপনদার মন্ত্র স্বপনদাই বলেছে আমাকে। ওটা যাকে অন্য। কাম ব্যাক টু দীপক, কাম ব্যাক টু দীপক। দীপকের সঙ্গে এইসব ইয়ার্কি এত ভালো জমতো। You know, you must remember Subhendra and also Shukarnaji, Panditji used to So Tirthankar, hear my jokes very much. maybe Yes. He always used to say, Kumar, say something, jokes. So I always had to filter some of the jokes word, the slang word had to filter, but he wouldn't agree. He always used to say, no, don't filter, say the original one. And then I always said the original one, whether it is Kisti or whatever it is, And Deepak used to jump out of the table. And Deepak always used to say, তোর কোনো কাণ্ড জ্ঞান নেই, তোকে বললো তুই আমি বলে দিদি, আমি তোর গুরু জানতে চাইছেন কি করবো? Oh God. No, but I remember that when we used to travel, and then Raviji, after the concert, everybody had their dinner in the hotel room. He loved to have this word making game. Mm-hmm. Yeah. It was like passing. And most of the time, he used to get lost to Deepak. And he used to get so angry. He said, let's start again. It is 1 o'clock in the morning. He wanted to beat Deepak. Yeah. Yeah, Subhendra, we used to do in Lodi Estate, na? Ekdom. All the time. My God, I used to get so fed up. We eat and then start, remember? And I would get up and go. No. And he would make me No sit up. washing hands either. You have to continue with dirty Nostalgic. hands. Being a Absolutely South nostalgic. Indian, I mean, being a those South time Indian, will never come back. No. Those time will never come back. No. I personally miss those time absolutely, মানে like a mad, আমার যখনই মনে পড়ে এত খারাপ লাগে, এত মিস করি তখনকার সময় যে আমাদের কত সাবলীল ছিল, সবকিছু এত মানে সাবলীল ছিল, ইজি, সাবলীল, সমস্ত পরিষ্কার। Right. But this is এখন very it special, has become so complicated, so even you can't even go to a person, hey, এখানে মুখে মাস্ক দাও, সেখানে অমুক দাও, আর ভ্যাকসিনের ইনজেকশন নাও, মুশকিল। ইনজেকশন গুলো এগুলো নেওয়া উচিত না। It's so very special to have everybody together like this and remember Deepak. Absolutely. This is very, very, very special. That is, Panditji was the captain, na? He used to, Yes. plan such a thing, and he used to call everybody and put everybody in one hotel or one guest room or one room or something like that. এই আর কি, একটা করে প্ল্যানিং উনি করতেন, একটা মানে উদয় উৎসব লাগিয়ে দিলেন, আর দিল্লিতে সবাই গিয়ে হয়, বেনারসে ওয়ার্কশপ লাগিয়ে দিলেন, এই Our problem. আমার একটা ঘটনা মনে পড়ছে শুভেন্দ্রের বাবাকে নিয়ে। Yeah. Mm-hmm. And
in South, I think it was in Chennai. Myself, Deepak, and Raviji were eating in the lunchtime. But Rama Raoji was standing outside behind the door. He was just standing there. And so I told Raviji that Rama Raoji, his senior person, is standing outside. Why he cannot join with us? Raviji said, no, he's not going to join with us. Then Deepak said, no, Guruji, this is not right. I will call Rama Raoji. So Raviji said, okay, fine, call him. So Raviji said, Rama Rao, हाँ Guruji, हाँ Guruji, हाँ Guruji. How? ना Guruji, नहीं, अभी नहीं. तो जाओ. And he left. I mean, he's Guru Bhakti, another example. Totally. And that's what Raviji was at that time telling Deepak, look at his Guru Bhakti. I'll interject here, Swapanda, because, Deepak Da and my father, Guruji, wherever they were together, he would always put Deepak Da and my father in one room. And because my father, even though he was age-wise so much senior, he loved Deepak Da so much that he said, I don't mind if he smokes his bidi in this room, even though I don't smoke. But that was the love he had for Deepak Da so much. One story which Deepak Da told me, and always brings tears to my eyes. I believe in Chennai itself, in Arunji's house, Guruji and Guruji was staying in one room, of course, and my father and Deepak Da in the other room. And Guruji had told my father that he would wake up at 7 o'clock in the morning. So to give tea at 7 in the morning, bed tea. So I believe Deepak Da and my father went to sleep, and sometime around 4 o'clock or 4:30, in between Deepak Da's sleep, he felt somebody moving in the room. He continued to sleep, and then he saw the bathroom light was on at 5 o'clock in the morning. So then he realized it was my father who had gone to take a shower and get ready. And 5:15, when he came out, I believe Deepak Da asked, Raoji, why are you up so early? Guruji said he wants to have tea at 7 o'clock. So he said, I believe, what if he gets up earlier? I should be ready when he's getting up earlier. So that was, like you said, the Guru Bhakti that I've seen, of course, in my father, and then the love and the Guru Bhakti that I was fortunate to see in Deepak Da. Unmatched. So I have to interrupt. Late as always, Tanmoy. Late as always. Always. Late. Some, never in some. They said that I have to come late because Dadara ache. Dadara thakbe. Tirthankar said you have to come late because Dadara thakbe. No. Tukanaji, your beloved people always becomes late because they want to take the advantage because you are there. কুমুদাদা প্রণাম, স্বপনদা প্রণাম নিয়েন, অনিন্দা প্রণাম, চিনামা প্রণাম, সুমিতদা, তীর্থঙ্কর বাবু, শুভম। এখন যে জামানা এসছে আমাদের প্রণাম করতে হবে তোমাদের। এই তুমি কি বলো? মানো আর না মানো, আচ্ছা তীর্থঙ্কর এই हम लोगों को করো না, এতদিনে তো তোমার সুবুদ্ধি হলো, করছো না কেন? করো, আমরা দেখি। সামনে আসছে না কি জবনদা? হ্যাঁ ঠিক বলেছো। Tirthankar is out now. Tirthankar is there, but and like Swapanda said, the love that he always gave his younger Guru Bhais, and I think I've been very, very fortunate to get that from him, right from when I was in my early teens onwards. The first time, I met Deepak Da in Bombay,
but when I was 12 years old. I'd heard of him from my father, but the first time I met him physically was when I was 12. So the next, and we didn't exchange much conversation at that time. But next year he had come to Bangalore to play with Guruji, and immediately he took me. He wanted to, of course, after settling Guruji in the hotel, he wanted. My father stopped somewhere to have a cup of coffee with Deepak Da. So from the car itself, he started, sharing all the lessons and so much. So from that age, and then like Kumar Da said, Uday Utsav, the time in '83. Or I want to share one letter that I have preserved, which Deepak Da wrote to me when I had my first concert in Delhi, and I had written to him. And for me, this is such a precious letter that I have kept, and so I just want to read. I had written to him asking for his blessings. So he had written back the good old inland letter of those days. Dear Shubhendra, your beautiful and humble letter gave me a feeling of a long-awaited rain after a long summer in the desert. The adjectives you have used for me in your letter made me really overwhelmed and a bit nervous too, as I really do not know whether I deserve it all. But the warm touch of your attitude behind the writings brought a drop of tear in my eyes while I was reading your letter. The way you have expressed your respect and love for me did really inspire me once again to live for music throughout my lifetime. Thank you, Shubhendra. You do not know how much happy I'm feeling after I came to know about your concert on 3rd July at the India International Center. From the core of my heart, I'm wishing you a great, great success of it, and I'm sure that this concert of yours will make me and others feel proud of you. On 3rd July from 6:30 p.m., I'll be praying to Almighty God to be with you for making it a really successful concert, which the listeners can remember for a long, long time as a fantastic experience of their life. And my whole heart and soul will be there with you throughout the concert to have the pleasure of being proud and happy as a witness of the event. All the best. Thanks to you for your warm wishes and love for my birthday. I wish to have it every year through one lifetime. Before I end this letter, I want to write to you one more line of advice, and that is, feel yourself as the emperor of the universe while you are on stage, wherever, whenever. With all my love and best wishes, yours, Deepak. So yeah, this is my treasure, and that's the love and affection and respect and everything that I have carried for him. And in front of people like Swapanda, Kumarda, Chinnama, Anindada, and all our, it's so wonderful to be here and to share this very, very precious evening. No, thanks to Tirthankars, because to arrange this kind of Okay, may I take a leave now? I think many people have been here. অনিন্দদা অনেকক্ষণ বসে আছেন, আমরা অনিন্দদার সঙ্গে দীপকদার একটা বাজনার ছোট্ট ক্লিপিং আমরা রেডি করেছি। এটা 80 বাজনা তো হচ্ছে, কিন্তু দীপকদা সম্পর্কে একটু বলে I apologize for delay because I had some other wavelength, some talking. And please go ahead. Please go ahead. পরে ওটা চালিও। আপনি তো আজকে সব লেজেন্ডরা এখানে বসে যেটা বোঝা যায়, we can feel that how they loved Deepak Da was loved by everyone. Shukanda ji, all the musicians, and today's অনিন্দদা তুমি বাংলায় বলো না, আমরা বাংলায় বলো না, এখানে তো সবাই বাংলা বোঝে। ভালো, হ্যাঁ দাদা বাংলায় বলুন। হ্যাঁ সুকন্যা জি, সুকন্যা সিনেমা দারুণ বাংলা বলে। চুপ সুকন্যা জি, চিন্নামা বাংলা বোঝেন ভালো, বাংলা বলেনও।
হ্যাঁ বলো, বলো। যাই হোক, দীপক দা কে নিয়ে আজকে যে ট্রিবিউট হচ্ছে, সেটাতে আমি এত খুশি। তুমি এটা করেছো তোমরা এবং সকলকে হাজির করিয়েছো সব লেজেন্ডদের। ইটস এ গ্রেট থিং। কেন যে সেটা গুরুর ভক্তি এবং শ্রদ্ধাটা প্রকাশ পায়। আর দীপকদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সে তো বলার নয়। 1962, আমার বয়স খুব কম। যাই হোক, বলো না, অল ইন্ডিয়া রেডিও সেটা কমপ্লিট করলেন। তো দিল্লিতে আমরা ছিলাম, আমার কাকাও ছিলেন। বলার নয় যখন আর বলে কি লাভ? সেটা প্রথম হয়েছিল। তারপর ওর যেটা আমার যত মিশেছি বা বাজনা বাজিয়েছি, যেটা লক্ষ্য করেছি যে অ্যাপার্ট ফ্রম দি রাগ রাগিনীর যে তালিম পণ্ডিতজির কাছে, সেটা ছাড়াও লয়, ছন্দ এবং লয়কারি যেটা এত শার্প ছিল, আয়ত্ত করতে পেরেছিল, সেটা সত্যি অ্যামেজিং। এবং ও ভীষণ তবলার প্রতি আকর্ষণ খুব ছিল, আর তবলাকে ভালোবাসতেন, ভালো তবলিয়াদের খুবই ভালোবাসতেন। আর নিজে যেটা আমাদের যখন ট্রেনে যেতাম বা কোনো ফাংশনে বলতেন, নেক্সট স্টেশন আসা পর্যন্ত অনেক একটা তেহাই করো, সেটা দেখো 1/3 গ্যাপ হতে পারে, 1/4 হতে পারে, আমি একটা করব, তুমিও একটা করবে। এই যে ওর সবসময় একটা খিদে ছিল যে একটা নতুন কিছু করব, বিশেষত এইসব নিয়ে লয়কারি ছন্দ। তো অনেক আমি ওর মধ্যে একটা এত ইন্সপায়ার দেখেছি সবসময় লাস্ট দিন পর্যন্ত। আমার একটা স্টেশন থেকে আরেকটা স্টেশন বিরাট পাল্লা হবে গো। হ্যাঁ, ওই তো ছোট ছোট স্টেশনও ছিল লোকাল ট্রেন। এক একটা পাল্লা কিভাবে মনে রাখতে, এটাই তো আমি ভাবছি। না, মনে রাখতাম না জিনিস। আচ্ছা, দীপক কি খাইয়েছে একটু বল, তুই কি খেয়েছে দীপকের জকে, সেটা একটু করে বল। তো দীপকদা সেটা তো ছাত্রদের মধ্যেও দিয়ে গেছে, এবং যদি তারা করতে পারে খুব ভালো, খুবই ভালো। মাল্টি ট্যালেন্টেড লোক ছিলেন, হি ওয়াজ মাল্টি ট্যালেন্টেড। কি ওর গানের কথা, সুর বলুন বা সেতারটাও যা বাজাতো, সেটা আমার মনে হয় ওর জেনারেশনের মধ্যে মনে হয় না হি ইজ দি বেস্ট সেতার প্লেয়ার ওর জেনারেশনে। আর আমাদের আমি যখন টালিগঞ্জে থাকতাম, হি ইউজ টু কাম ফ্রম কামিং কেউ নেই বলে বলছে না তো, সিনসিয়ারলি বলছো। আর অনেক রকমের কথাবার্তা হতো। আমি সব সময় ওর মধ্যে একটা পেয়েছি, ইন্সপিরেশন বলো বা যাই বলো, খুব ছিল। আর আই হোপ দ্যাট, আমি গুরুজি আমায় বলেছিলেন যে দেখো পণ্ডিতজির বাজনা তো একেবারে অপূর্ব, যেমন ছন্দ লয়কারি তেমনি রাগ রাগিনী, খুব ফিনিশড আর্টিস্ট ছিলেন। সেটা সকলেই জানেন যারা গান বাজনা করেন বা শ্রোতারাও। আর দাদা, আপনি থাকতে থাকতে আপনার সঙ্গে ডোভারলেনে বাজানো একটা ছোট্ট ক্লিপিং আমরা রেডি করেছি, একটু শুনিয়ে দিই, ছোট্ট একটুখানি। বাহ, খুব ওল্ড মেমোরিজ। আমরা মস্কো গিয়েছিলাম, পণ্ডিতজি দিল্লি থেকে গিয়েছিলেন, আমি আর দীপকদা কলকাতা থেকে। সেই ক্রেমলিনের সেই ঘটনাটা আমি একবার বলি। জ্যাঠামশাই বললেন তোমরা লেনিনের মমি দেখে এসো। সে নভেম্বর মাস, মানে স্নো ফলিং, মানে আমরা সেখানে বাইরে, ইউ ক্যানট বিলিভ দ্যাট, মানে থাউজেন্ডস অফ পিপল
আর ওয়েটিং, আর ওই বরফ পড়ছে আর শীতে। তারপরে তো লেলিনের মেয়ে দেখা হলো, সে মানে ঠক ঠক করে কাঁপছি। তারপরে যখন হোটেলে ফিরলাম, পন্ডিতজি ওয়াজ লাফিং সো মাচ টু সি আস। বলে এই কষ্ট করে এই করতে হয়, মানে রাশিয়ার ঠান্ডা, মস্কোর সেই দুর্গালালজি ছিল সেই সময়। তো এইসব ও সবসময় মিউজিক নিয়ে থাকতে ভালোবাসতো, অ্যাপার্ট ফ্রম জোকস অ্যান্ড এভরিথিং। সেটা ভালো লাগতো যে মিউজিকের মধ্যেই মিউজিকটাই ওর ডেফিনেটলি। Kumarda mentioned duet, so one of my নেট খুব প্রবলেম। হ্যাঁ, দীপকদার সঙ্গে ডুয়েট অনেকবার বাজিয়েছে, প্লাস তেজেন অনেক কাজও করেছে দীপকদার সঙ্গে। তুমি যদি একটু বলো। আমার একটা বলার আছে, আমি একটু আগে গোবিন্দকে দেখেছি, তো গোবিন্দ হ্যাঁ, গোবিন্দদার কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে দাদা ইয়েতে, কানেকশনে। ও এসছেন। আচ্ছা। হ্যাঁ, তাহলে আমরা গোবিন্দদা আপনি আগে বলুন প্লিজ, আপনি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছেন। He must be having some problem. He can't hear, right? আপনি অ্যাকচুয়ালি আমি সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না, যার জন্য আমি কথা বলতে পারছি না। এখানে আমি একটু বাদে বলছি, তার কারণ এখানে প্রবলেম হচ্ছে, সাউন্ডটা শোনা যাচ্ছে না। তোমার তো কথা যাই হোক, তোমরা বলো। আমি যদি সাউন্ড পাই আমি নিশ্চয়ই কথা বলবো, দুটো কথা বলবো। ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর তোমরা সকলে আমার অনেক শুভেচ্ছা দিও। গোবিন্দদাকে হ্যাঁ, এসো। সবার আগে আমি সকলকে প্রণাম জানাচ্ছি, স্বপনদা, কুমারদা, অনিন্দদা, চিন্নাম্মা, আসলে আমাকে গোবিন্দদা, আর আমাদের বন্ধুরা রয়েছেন শুভেন্দ্র, তন্ময়। First of all, I would like to mention about Dipakda. Since my childhood, I was listening a lot about Dipakda because my mother used to be a school teacher of a government school where Dipakda's uncle, youngest uncle, used to be there. তো তখন থেকে দীপকদা সম্পর্কে আমার একটা অন্যরকম কৌতূহল জাগে, এবং বিশেষত পণ্ডিতজির স্টুডেন্ট হিসাবে। কিন্তু প্রচুর বাজনা শুনছি, প্রচন্ড ইন্সপায়ার্ড হতাম। 1984 সাল সম্ভবত প্রথম আমার একটা সুযোগ ঘটে, দীপকদা আমার কথা শোনেন এবং তীর্থঙ্কর এটা বলতে পারবে, আমার সেদিনকে তীর্থঙ্কর আমাকে সালটা বলছিল। দীপকদা, আপনারা জানেন যে দীপকদা অসাধারণ ক্রিয়েটিভ মানুষ ছিলেন, শুধুমাত্র বাজনা নয়, অন্য অনেক ধরনের কম্পোজিশন, এবং যেটা কিনা গুরুজির ক্রিয়েটিভিটির সঙ্গেও থেকে উনি পেয়েছেন হয়তো অনেকটা। ওর একটা সামগ্রিক চিন্তা, একটা হোলিস্টিক্যালি যেভাবে ভাবতেন, একটা ছবি ফোটাতে পারতেন, সেটা আমাকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করতো। তো তখন থিয়েটার ওয়ার্কশপের বিভাস চক্রবর্তীর বিসর্জন নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড করছেন উনি। তখন দীপকদা আমাকে আমার খবর শুনেছেন, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, এবং সেই প্রথম দীপকদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়। 1984 প্রসাদ স্টুডিওতে রেকর্ডিং হয়েছিল। আমার মনে নেই, তুমি এটা ভালো বলতে পারবে। হ্যাঁ, 84-এ। তো সেই তারপর থেকে দীপকদার সঙ্গে আমার রেগুলার যোগাযোগ, এবং আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে পণ্ডিতজির সম্পর্কে আমার যেটুকু যা ধারণা সেই সময় হয়েছে, সেটা কিন্তু যা কিছু জ্ঞান, যা কিছু সবকিছু আমি দীপকদার কাছ থেকে পেয়েছি। দীপকদার তালিম, দীপকদার প্রজ্ঞা, দীপকদার মিউজিক সম্পর্কে এবং সমস্ত দিক থেকে যে চিন্তাধারা, আমাকে এত বেশি অদ্ভুত একটা পার্সোনালিটি ছিলেন, এত সুইট নেচারের। উনি কখনো কার্পণ্য করতেন না, যেটা ইয়াং যারা স্টুডেন্ট পণ্ডিতজি তারা বলছিলেন। শুভেন্দ্র বলল যে প্রত্যেককে দেখেছি আমি দীপকদার কাছে এসে, কখনোই মনে হতো না যে দীপকদার থেকে আমরা অনেকটা জুনিয়র। এবং বহু ক্ষেত্রে দেখেছি যে পারফরমেন্সের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এবং অনেক রাগ সম্পর্কে আমার কখনো প্রশ্ন হলে আমি তখন দীপকদার কাছে ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে দীপকদা বলে চলে এসো ইত্যাদি। এরপর দীপকদার সঙ্গে ডুয়েট বাজানোর সুযোগ হয়, এবং অনেকে বাজিয়েছেন আমাদের সঙ্গে। অরূপ যেমন বাজিয়েছেন,
এর 1990 ডোভার লেনে আমরা প্রথম বাজাই, সম্ভবত 94 টোর হবে কি 93 টি না এরকম হবে। সেই দীপকদার আমার ডুয়েট হয় ডোভার লেনে। তবলায় ছিলেন তন্ময় এবং আরেকজন যাকে নিয়ে আমরা সবসময় গর্ব করি, তিনি হলেন শুভঙ্কর ব্যানার্জি। তো শুভঙ্কর আর তন্ময় এরা বাজিয়েছে। এছাড়াও বহু অনুষ্ঠান হয়েছে, আরো অনেকেই বাজিয়েছেন। দীপকদার সঙ্গে যে কাজগুলো করে আমার যেটা মানে নিজে যে শিক্ষাটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে খুব ইজিলি একটা জিনিস ভাবতে পারতেন যে কোনো ধরনের কাজের সঙ্গে, যেমন কবিতার ডান্স ফর্ম ব্যালে মমতা শঙ্করের শিকার বলে একটি হয়েছিল, তারপরে হরি খেলা। পরবর্তী ক্ষেত্রে দীপকদার যত টিভি সিরিয়ালের মিউজিক এবং যে ধরনের কাজ করেছেন তাতে আমি দীপকদার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছি, এটা আমার বিরাট সৌভাগ্য। অনেক ফিল্মের কাজও করেছি এবং তখন দীপকদাকে খুব সামগ্রিকভাবে দেখেছি যে দীপকদা যে ক্যানভাসে ভাবতে পারতেন সেটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। মানে ওনার নিজের অভিজ্ঞতা তো ছিলই, গুরুজির সঙ্গে কাজ করে গুরুজির সমস্ত জিনিসগুলোকে উনি এভাবে নিয়েছেন, নিজে ইমবাইব করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ওনার নিজের চিন্তা, কালচার, নিজের রিসার্চ সবটা মিলে একটা অদ্ভুত জিনিস তৈরি করতে পারতেন যেটা উনি দেখতে পেতেন। এবং দীপকদার সঙ্গে কাজ করতে করতে আমার যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে দীপকদাকে আমি খুব ভালো রিড করতে পারতাম এবং ওনারও আমার প্রতি কেন জানি না খুব একটা কনফিডেন্স এসে গেছিল যে উনি যেটা বলছেন আমি সেটা বুঝতে পারছি। তো এইভাবে আস্তে আস্তে আমরা বহু কাজ করেছি একসঙ্গে এবং যেটা আমাকে আরো বেশি ভালো লাগাতো সেটা হচ্ছে যেটা যে ওনার সিম্পলিসিটি, এরকম একটা সুইট নেচারের। হি ওয়াজ টু গুড, হি ওয়াজ রিয়েলি টু গুড। যে কোনো জিনিসকে উনি খুব সহজভাবে নিতেন। তার জন্য অনেক ক্ষেত্রে উনি অনেক হয়তো ঠকেওছেন জীবনে, কিন্তু ওনার নিজের যে প্রিন্সিপালটা সেখান থেকে উনি কখনো সরে আসেননি। তো এইভাবে আমাদের বহু কাজ বহু জায়গায়, এবং পণ্ডিতজির কাছে আমার সম্পর্কে মানে পণ্ডিতজি যখন আমি প্রথম মিট করি সেটাও কিন্তু দীপকদার কাছ থেকেই পণ্ডিতজি আমার খবর পেয়েছিলেন। এবং আমি যতবার দেখা করেছি পণ্ডিতজির সঙ্গে, যখন লালাজির ওখানে চিন্নাম্মাও ছিলেন তখন, সেই সময় দীপকদা ছিলেন আমার মানে আমাদের জেনারেশনের অনেকেরই একটা ক্যাটালিস্টের মতো। এবং পণ্ডিতজি পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন গুরুজির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, দীপকদার কথা ন্যাচারালি উঠেছে। উনি কিন্তু সবসময় বলতেন দীপক তোমার কথা খুব বলে। এবং শুধু তাই না, দীপকদার যে তালিমের যে গভীরতা ছিল আমি নিজে দেখেছি যে এত ভালো করে একটা রাগ সম্পর্কে, একটা তালের যে জায়গা সেই জায়গাটাকে বোঝানোর জন্য খুবই মেথডিক্যালি সেই জিনিসটাকে বোঝানোর যে একটা ক্ষমতা ছিল, সেটা সত্যি মানে খুবই মিস করি এখন। তো দীপকদা আমার থেকে অনেক বড় ছিলেন ঠিকই, কিন্তু দীপকদাকে আমার গুরুর মতোই আমি দেখতাম, কিন্তু বন্ধুর মতো আমার সঙ্গে মিশতেন। এবং অনেক কথা উনি নিজে হয়তো মুখ ফুটে কোনো একটা কঠিন কথা বলতে চাইছেন, উনি হয়তো বলতে পারছেন না, সেটা আমাকে শেয়ার করতেন, আমি হয়তো একটু ওনার হয়ে আমি বলে দিতাম। এরকম অনেক ঘটনা হয়েছে, তীর্থঙ্কর অনেক কিছু সাক্ষী। তো যাই হোক, আমরা এখনো দীপকদাকে অত্যন্ত মিস করি। এবং আজকে যারা এসছেন এখানে আমার খুব ভালো লাগছে, স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু সুমিত এবং তীর্থঙ্কর স্পেশালি, যে দীপকদার 75 বছর হলো। বয়সটা যে বয়সে উনি চলে গেছেন সেটা কিছুই বয়স নয়, যখন দীপকদার আরো অনেক 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 কিছু দেওয়ার ছিল সেটা আর হলো না। কিন্তু যে সৃষ্টি উনি করে গেছেন সেটা কিন্তু এখনো আমার মনে আছে। কিছুদিন আগে অমলা শঙ্করজি চলে গেলেন 101 বছর বয়সে। তখন কিন্তু ওনার একটি প্রোডাকশন মহামানব, যেটা উদয় শঙ্করজির পুরনো প্রোডাকশন, সেটা রিক্রিয়েট করেছিলেন, সেইটার মিউজিক করেছিলেন দীপকদা এবং আমি তাকে অ্যাসিস্ট করেছিলাম। কিছুদিন আগে ওনার একটা এরকম একটা ওয়েবিনারের মতো হচ্ছিল এবং সেখানে ওনার প্রোডাকশন, ওনার যে এগুলো দেখানো হচ্ছিল তার মধ্যে মহামানব ছিল। এবং অমলা জেঠিমা কি খুশি হয়েছিলেন, আমার সঙ্গে পরে দেখা হলেও বলতেন দীপকটা চলে গেল, দীপক কি ভালো কাজ করেছিল তোমরা আমার এখনো মনে আছে। তো যাই হোক, দীপকদার এরকম ধরনের প্রচুর কাজ, ডান্স, ব্যালে, মিউজিক ইত্যাদি সব মিলে আমার মনে হয় যে
আমাদের জেনারেশন এবং আমাদের পরবর্তী জেনারেশন দীপকদার কাজগুলো নিয়ে যদি আরেকটু বেশি করে চর্চা করে, একটু আর্কাইভ করে সেগুলোকে যদি একটু আনা যায়, তাহলে অনেক আরো জানতে পারবে। আর একটা লাস্ট কথা বলবো, আমাদের আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রোগ্রাম হয়েছিল 1991 সালে। তখন এশিয়ান পেইন্টস তখন একটা থিম বেস প্রোগ্রাম করতো, খুব বড় প্রোগ্রাম, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হতো। সেই ইন্ডোর স্টেডিয়ামের প্রোগ্রামে ফোক অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল এই থিমে ছিল, আমাকে বলেছিলেন ওরা। তখন দীপকদা, আমি, মিস্টার ভি বালসারা এবং ফোকের 3 জন খুব বিখ্যাত, প্রতিমা বড়ুয়া, দীনেন চৌধুরী এবং অমর পাল ছিলেন, এবং সেখানে তন্ময় তবলাবাই, যে তন্ময়ের মনে আছে নিশ্চয়ই 91 সালে। এবং সেইটা প্রথম কলকাতা টিভি কমিশন প্রোগ্রাম, যেটা সিরিয়াল হিসেবে দেখানো হয়েছিল। তখন সিরিয়ালের কনসেপ্ট তখনও আসেনি, দূরদর্শনে সিরিয়াল হিসেবে দেখানো হয়েছিল, এবং দ্যাট হ্যাজ বিকাম ভেরি পপুলার। হঠাৎ মনে পড়লো সেই প্রোগ্রামটার কথা। যাই হোক, আমি আরো অনেকে বলবেন, এখানে তন্ময়, বিক্রম ভাই সবাই এসে গেছেন। আমি দীপকদাকে প্রণাম জানাচ্ছি, গুরুজিকে প্রণাম জানাচ্ছি, আর এখানে সকলকে প্রণাম জানাচ্ছি, 4 নম্বর প্রণাম। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। So, thank you, Tejan. তন্ময় আছে, কিন্তু এনিওয়ে বিক্রম এসে গেছে, আমরা বিক্রমকেও পেয়েছি। বিক্রম, you please say what you have to share. Tন্ময় has switched off his video once he saw that I am here. Agree, yeah, absolutely. সকলকে প্রণাম জানাই। বুলবুল দাদা রয়েছে, কুমার দা, সিনেমাকে অফকোর্স প্রণাম জানালাম। আর ওয়েল তীর্থঙ্কর, আমরা কি এটা বাংলা ইংরেজি করছি বাংলা করছি কি? হ্যাঁ, দুটো ইংলিশে বলো, বাংলায় বলো, এনিথিং হোয়াটএভার ইউ লাইক। সো দীপক কাকা, আমি দীপক কাকা বলতাম। দীপক কাকা ওয়াজ, Excuse me. Hey. You think you're so young? What? He's young. He's young. I'm much younger than Tanmay. Okay. They will always be younger, কিন্তু তুই একটুখানি চিবিয়ে কথা বলিস না, রাত্রি রয়েছে বলে। তুই একটু পরিষ্কার করে কথা বল, কেউ শুনতে বুঝতে পারছে না। এই অনিন্দ্যদা চিবিয়ে কথা বলছিলেন ইংরেজিতে, তুইও বলছিস। একটু সোজা করে কথা বল, যাতে আমরা সবাই বুঝতে পারি। একই ঘরানা তো, ফারুকাবাদ না, ওই জন্য। আচ্ছা বলো। এই তুমি আবার এটা আবার কি বললে কুমুদাদা? তুমি না এই রাত্রির বেলা তোমারও দেখছি গন্ডগোল। তুমি তো আশ্চর্য, তুমি ফারুকাবাদ বি, যে বি সেকশন, বিক্রম শঙ্কর ঘোষের ছেলে। এটা ভেবে দেখো, ফারুকাবাদ কোথা থেকে আসছি। ও রুটস, ওই জন্য রুটসটা দেখো, অনিন্দর কাকা, এসব দেখতে হবে। অন্যদিকে অন্যদিকেই চলে গেছিল। Let's come back to Deepak. Yeah, come back to Deepak, please. Yes, go ahead. বাংলায় বল বুম্বা, বাংলায় বল। দীপক কাকা, তোর ইংরেজিটা একটু ইমপ্রুভ কর, ভীষণ জড়িয়ে যাচ্ছে আজকাল। শান্ত থাক। ওটা উড়িয়ার সঙ্গে মিক্সড হয়ে গেছে বোধহয়, মনে হয়। আচ্ছা, কেউ আমায় বলতে দেবে না, বুঝেছি। ওটা হচ্ছে তোমার আসার টাইমিংটার জন্য। না, বিক্রম উড়িয়াটা ভালো বলছে আজকাল। ওর 9টার পরে সব জড়িয়ে যায়, কারণ সব টাইম জোন চেঞ্জ হয় তো। ওর 9টার পর ইংরেজিতে চলে যায়, ও 9টার পরে ইংরেজিতে চলে যায়, ইংলিশ টাইমে। আমি জানি। একে মিউট কর, তন্ময়কে। কেন তুই কুমুদাদাকে কিছু বলতে পারলি না, আমাকে চুপ করাচ্ছিস? এই তো নাটের গুরু তো কুমুদাদা। Okay, we will filter the whole thing and we will understand whatever you are saying. Okay, we are live on Facebook and many people are there also watching us. গুরুদা আমাকে কেউ কিছু বলতে দিচ্ছে না, দেখো একটা কেউ প্রোটেস্ট বলো। চলো। তোমার যে বলার মতো অনেক কিছু আছে, আমি সেটাই তো মানে ব্যাপারটা বুঝতে পারছি।
আচ্ছা এবারে হ্যাঁ স্বপনদা ইট পেতে রেখেছে মনে রাখিস ওই সুকন্যাজির ওখানে। আমি যখন গুরুজির কাছে যাই, মানে পণ্ডিত রবিশঙ্করজির কাছে যাই বাজাতে, তখন আমি যে ওনার সঙ্গে ওনাকে ইমপ্রেস করতে পেরেছিলাম সেইটার কারণ কিন্তু দীপক কাকা। For the years that I had practiced with Deepak Kaka, many years before I went to Guruji, and ওই সময়টা যেভাবে আমাকে কি বলবো মানে একটা সঙ্গতের ধারার একভাবে তালিম দিয়েছিল দীপক কাকা, যে এই ধারাটার সঙ্গে এইভাবে সঙ্গত হয়। এবং সেইটা আমি বছরের পর বছর, যেহেতু আমরা কোভিড রোডে আর দীপক কাকার বাড়ি খুবই কাছে, অনেক সময় হেঁটেও চলে যেতাম, সেটা কিন্তু বছরের পর বছর হয়েছে এবং সেটা তীর্থঙ্কর সেটা দেখেছে, ওর সামনেই হয়েছে ইয়ার আফটার ইয়ার। এবং ওই সঙ্গ আমি একটু এই জায়গাটা না একটু ইন্টারাক্ট না করে পাচ্ছি না, যে স্বপনদা আমি জানতাম দীপক আমার খুব বন্ধু, কিন্তু দীপক যে অরূপকে বিক্রমকে এতগুলো তলবাজি নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিল যেখানে আমি বাজাচ্ছিলাম, এটা আমি জানতাম না। এটা না কি করেছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে, মানে আমরা রেয়াজ কার সঙ্গে করব, মানে আমাদের জেনারেশন, ধরো আমাদের জেনারেশন তো রেয়াজ করব যে ধারাগুলোর সঙ্গে, সেই ধারার মধ্যে দীপক কাকা ওয়াজ দ্য ডাইরেক্ট ধারা অফ পণ্ডিত রবিশঙ্করজি। সেই ধারাটা কিন্তু আমরা ওর কাছ থেকেই শিখেছিলাম, যে এই বাজনাটা, এই সঙ্গতটা কিভাবে হবে, এই সঙ্গতটা কিরকম। সুকন্যাজিও ভালো বাজাতো, তোমরা সুকন্যাজির সঙ্গে রেয়াজ করতে পারতে, সুকন্যাজিও ভালো বাজাতো, সেটা ওখানেও রেয়াজ করতে পারতে তোমরা কোল। তো এই যে I only play with Swapan, nobody else. With who? Only with Swapan. স্বপনদা ইট পেতে দিয়েছে বহু আগে বাবা। আচ্ছা তীর্থঙ্কর, তুমি না তো অ্যাঙ্কার আজকে, তো না সুমিত, not me, it's সুমিত। না না বিক্রম প্লিজ কন্টিনিউ, রাত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ একটা অদ্ভুত ভার্সেটিলিটি ছিল দীপক কাকার মধ্যে, যেটা was very technical and was খুব ইনফেকশাস ছিল দীপক কাকার এই ভার্সেটিলিটি, because he was in that sense Guruji's true student, because he had been able to imbibe the Baj, he had imbibed the Tala Laya, he had imbibed also the versatility, the compositional areas, এরকম অনেকগুলো জিনিস যেগুলো দীপক কাকা করতে পেরেছিলেন, সেটা কিন্তু রিয়েলি আমাদেরকে বেনিফিট করে। যেটা তেজেন্দ্রদা একটু আগে বলছিল, যে আমরা কিন্তু অনেকভাবে ওই সময়টা দেখেছি, টেলিভিশনের কাজ বা ফিল্মের কাজ যেগুলো করতো সেগুলো দিয়েও আমরা ইনফ্লুয়েন্স হয়েছি, শুধু বাজনা নয়। সো I was very lucky যে ওই সময়টা অনেক বাজিয়েছিলাম দীপক কাকার সঙ্গে, এবং বিভিন্ন তালে রেয়াজ করা, যেটা গুরুজির ধারাতে ছিল, 9 মাত্রা, 11 মাত্রা, আড়া চৌতাল, পঞ্চম সওয়ারি, ধামার, এই সব তালগুলোর সঙ্গে রেয়াজ করার সুযোগটা কিন্তু দীপক কাকার সঙ্গে খুব বেশিভাবে হয়েছিল। এবং হি ওয়াজ ভেরি জেনারাস ইন হিজ কমিউনিকেশন, যে এইটা এইভাবে কর, এইটা এইভাবে করলে এইটা এইভাবে হবে। এইটা কিন্তু একটা শিক্ষণীয় জায়গা আমার জন্য খুব বেশি ছিল, এবং আমি খুব ভালোবাসতাম যেতে, প্রায় রোজ যেতাম, মানে আমার বাড়ি খুব কাছে ছিল, মানে প্র্যাকটিক্যালি সকালে গেলাম, রেয়াজ করলাম, আবার বিকেলে গেলাম, এরকমও হয়েছে। তো ইট ওয়াজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফেজ ইন মাই লাইফ, যে দীপক কাকার সঙ্গে রেয়াজ করা, এবং পরবর্তীকালে যখন গুরুজির সঙ্গে বাজিয়েছি, ওই ইনফরমেশনটা কিন্তু বিরাটভাবে কাজে লেগেছে। এবং আমরা সকলে এখানে we all feel his loss, we all feel when he went and so early, I think we all felt devastated, কারণ আমাদের সকলের জীবনের সঙ্গে কিন্তু অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে ছিল দীপক কাকা, বিভিন্ন মানে একটা মনুষ্যত্বের দিক থেকে, মানুষ হিসেবে আমরা অনেক কিছু কথা বলতে পারতাম, যেটা তেজেন্দ্রদা একটু আগে বলছিল, যে আমরা
we could talk to him. He was somebody you could talk to. You could confide in him. We were youngsters. We needed guidance. We needed to talk to somebody. সেই রোলটা একজন দাদার রোল যেটা হয় সেটা কিন্তু হি প্লেড বিউটিফুলি ফর অল অফ আস। আমি জানি সেটা তন্ময়ের ক্ষেত্রে হয়েছে, অরূপদার ক্ষেত্রে হয়েছে, তেজনদার ক্ষেত্রে হয়েছে, আমার ক্ষেত্রে হয়েছে। সো হি ওয়াজ দ্য বিগ ব্রাদার ফর অল অফ আস, অ্যান্ড আই থিঙ্ক উইল নেভার রিয়েলি গেট ওভার হিজ লস। কারণ এখনো এই যে ছবিটা শেয়ার হয়েছে সেটা দেখেই মনে হচ্ছে মানে এখনো রয়েছে, এই বলে আমরা গিয়ে কথা বলতে পারবো। বাট ইটস বিন সো মেনি ইয়ার্স সিন্স হি ইজ গন, অ্যান্ড it's still so, he's still so fresh in our mind. So he was a great artist, he was a great composer, he was a wonderful person, and he was a great big brother for all of us. Many of our careers which followed the trajectory of the Pandit Ravi Shankar Gharana was, oh my god. oh this is 1991 Nishit Chetu's house. Goodness, that's an emotion. So truly, we really miss him, really love him. We music. He was a great artist, a true representative of Guruji's Gharana, and I keep saying this, that his versatility as well. যেটা বিভিন্নভাবে দীপক কাকা এটা ইনভাইট করেছিলেন, এবং হি ওয়াজ এবল টু এক্সপ্রেস ইট সো বিউটিফুলি, যে আমাদেরকে কিন্তু বিভিন্নভাবে ইন্সপায়ার করেছে। সো আই উইশ, যেটা তুই একটু আগে বললো, যে আই উইশ মোর ইজ ডান, ইফ উই ক্যান ডু, গাইড আস তীর্থঙ্কর, সুমিত ভাই, গাইড আস, if we can, how do we keep his memory alive, what can we do to because we are all indebted to him in many ways. So yes, I'll just say this much, that I still miss him, and I'm forever grateful to him for what he gave me in terms of music and in terms of being an elder. Thank you, and pranam to Deepak. Thank you, Vikram. Tanmay is here since long. Tanmay? হ্যাঁ, প্রণাম স্বপনদাকে, চিনামাকে। আসলে দীপকদা, বিক্রম তো অনেকটাই বললো দীপকদার সম্বন্ধে। আমারও বাড়ির কাছে দীপকদা থাকতেন, খুব একটা দূরে নয়। তো আমি গুরুজির বাড়ি থেকে দীপকদার বাড়ি আমরা প্রতি সন্ধ্যেতেই, তীর্থঙ্কর তোর মনে আছে, আমরা যেতাম। তোর সঙ্গে একটা ছবি পুরনো, হ্যাঁ, এটা একটা অনুষ্ঠানে গ্রিন রুমে। তো আমি সিনেমা one thing যেটা very striking, and I cannot forget that moment in my life, স্বপনদা, আমি বাইরে ছিলাম, I was traveling, I came back home. তীর্থঙ্কর তোর মনে আছে কিনা জানি না, অজয়, মানে ছাত্র অজয়, তোর গুরু ভাই, he called me and said Deepakda is in coma. আর উত্তরপাড়া না কোথায় তোদের একটা গুরু ভাইয়ের নার্সিং হোমে দীপকদা was in ICU. So what happened, আমি তখন রাত্রি 10টা বাজে, 9:30 বাজে, I came back home from the airport, আর ওই ফোনটা পেয়ে I was so disturbed, I took a taxi আর উত্তরপাড়ায় গেলাম। And I cannot forget that moment, that day, যে আমি I was taken inside the ICU, দীপকদা সব নল লাগানো, একদম সাদা হোয়াইট হেয়ার, আর আমি দীপকদার পাটায় হাত বোলাতে লাগলাম, and in front of me that machine stopped. And that made me think, even today when I think of Deepakda, আমার মনে হয় as if Deepakda was waiting for me. তার only কারণ, Deepakda was one person যার সঙ্গে আমার একটা গান বাজনার বাইরে একটা দাদা ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল। তীর্থঙ্কর জানিস, আমি কালীঘাটের ওই শ্মশানের মোড়ে দীপকদার যেদিন রেয়াজ করতামও না, দীপকদার কাছে দেখা করতে যেতাম, গল্প করতে। আর in every small things in life I used to discuss with Deepakda, আর দীপকদার থেকে গল্প শুনতাম, জ্যাঠামশাই এসছেন, আজকে গুরুজির কাছে গেলাম, আজকে চিন্নামাকে সু বলতো, চিন্নামা, is it that right? হ্যাঁ, তো বলতো যে আজকে গুরুজির সাথে কথা হলো, সু এসছে, জানিস তো। তারপর স্বপনদার কথা, স্বপনদা খেতে যেতেন লাঞ্চ দীপকদাদের বাড়ি, দীপকদার খুব প্রিয় বন্ধু স্বপনদা। তো আজকে কালকে স্বপন আসবে, স্বপনদা আমেরিকা থেকে ফিরলে, এইসব গল্প। কানেকশন টু মিউজিক লাইফ সোর্স ওয়াজ দীপকদা। প্লাস তারপর ভালো ভালো ছবি, থিয়েটারের গল্প, এই থিয়েটারটা দেখে আসবি,
এই সিনেমাটা দেখবি ইত্যাদি গল্প। এই মহামানবের রেকর্ডিং তেজেন্দ্রর সঙ্গে আমি গেলাম, সাউন্ড উইং স্টুডিওতে বোধহয় হয়েছিল তেজেন, তাই না? মহামানবের আমার, হ্যাঁ ওইটা আমার মনে আছে। আর দীপকদার, আমার যেভাবে দীপকদাকে মনে রাখতে ইচ্ছে করে সেটা হচ্ছে, বিক্রম এত সুন্দর বলল যে জ্যাঠামশাইয়ের স্টাইলটা আমাদের চেনানোর মূল মানুষটা ছিলেন দীপকদা। যে আমাদের ওই যে কঠিন বাজ একটা, যে ইউ হ্যাভ টু প্লে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি, সেইটা দীপকদা আমাদের রেয়াজ করিয়ে বুঝিয়েছিলেন। সো দীপকদা ইন মেনি ওয়েজ ওয়াজ আওয়ার গুরু। আর ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে একবার বিক্রম আর দীপকদা ট্যুর করছিল, ফ্রান্সে, তারপর ইংল্যান্ডে, তোর মনে আছে নিশ্চয়ই পরিচিত, তোর মনে আছে? এই ছবিটা, যে ছবিটা ওরা দেখালো, ও আচ্ছা ওইটা ওইখানের না? হ্যাঁ, ওটা নিশিত জেঠুর বাড়িতে। আচ্ছা, তোর বাজনা শুনতে ও নিশিত কাকার বাড়িতে, কারেক্ট কারেক্ট, ওইখানে কাকার বাড়িতে। ওই ছবিটাই, দ্যাটস দ্য ফটোগ্রাফ। 91 or 92 I don't know, but yeah, that's 91 correct. So my connection to জ্যাঠামশাই's style of music was দীপকদা। সো আমাদের অনেকেই, আর দীপকদা এক বছর চিন্নামার কাছে ভবনে, হি ওয়াজ দেয়ার ফর আ ইয়ার। তো অরূপ দাও চিঠি লিখতো মাঝে মাঝে, দীপকদা রেগুলারলি ইনল্যান্ড লেটারে আমায় চিঠি লিখতেন। তো সেগুলো এত, when I look back, I think of those days, এত আমার মনে হয় যেন আমার একটা বড় দাদা। আর আমার I always feel যে আমাদের গান বাজনা করার সুযোগ অনেক ভালো হয়েছিল, কারণ আমাদের আগে আমরা যে দাদাদের পেয়েছিলাম, হ্যাঁ, তার মধ্যে স্বপনদা সামনে আছেন, দীপকদা ছিলেন, প্রত্যেকেই, অনিন্দদা, কুমুদাদা, যারাই আমাদের দাদারা ছিলেন, তাদের we grew up seeing them, আমরা আইডলাইজ করতাম তাদের, মানে বড়দের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি, আমরা সামনাসামনি তাদের কলকাতায়, দক্ষিণ কলকাতায় থাকতাম বলে, কুমুদা ছাড়া, কুমুদা তো উত্তর কলকাতার লোক, দক্ষিণ কলকাতার স্পেসিফিক্যালি যারা থাকতেন আমাদের দাদারা, তাদের মধ্যে একটা ইনফ্লুয়েন্সার যে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স করেছিল সেটা হচ্ছে দীপকদা। এবং আমার বিয়ের পরে আমরা, many of you know that when I got married against the approval of my family, so Deepakda was the first person যেটা শুনে আমার বাড়িতে এসেছিল। আমার পরের দিন মানসদা একটা ছবি এঁকেছিলেন, যামিনী রায়ের একটা ছবি, একটা শরৎচন্দ্র রচনাবলী, আর একটা রজনীগন্ধা স্টিক দীপকদা আমাকে আর বন্যাকে গিফট দিয়েছিলেন বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে। তো জেঠিমা রান্না করেছিলেন, আমরা খেয়েছিলাম, এবং দ্যাট ওয়াজ লাইক ওয়ান অফ দ্য সুইটেস্ট থিংস টু ডু। আর আমায় বলেছিলেন, তোর কখনো পয়সা কড়ির দরকার হলে আমাকে বলবি, লজ্জা পাবি না। তো আমায় আর বন্যাকে দুজনকেই হি সেড কি, ইউ শুড জাস্ট লেট মি নো ইফ ইউ এভার নিড মানি। তো দীপকদা এরকম একজন দাদা ছিলেন। আর ওনার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ফর গুরুজি, ওনার ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ফর চিন্নামা, অ্যামেজিং। মানে আমার মনে আছে দীপকদার সিডি রিলিজ করতে জ্যাঠামশাই এলেন। আর ইনফ্যাক্ট তীর্থঙ্কর, আমি প্রথমবার চিন্নামার বাড়িতে গেছিলাম দীপকদার সঙ্গে লন্ডনে, তখন শুভ শঙ্কর মারা গেছেন। পরের দিন চিন্নামাও কারুর সঙ্গে দেখা করছিলেন না, জ্যাঠামশাইও ঘুমোচ্ছিলেন, কারুর সঙ্গে দেখা করছিলেন না। তো দীপকদা বললেন যে চল গুরুজির বাড়িতে যাব, চিন্নামার নাম বললেন যে সু আছে, চল। তো তখন আমি প্রথম ওনার চিন্নামার বাড়িতে গেছিলাম, অসবর্ন স্ট্রিটে, অসবর্ন রোড আই থিঙ্ক, চিন্নামা? Yes, right. ইয়েস, অসবর্ন রোড। তো একতলার ঘরে আমরা কিছুক্ষণ বসেছিলাম, তারপরে আমি এসেছিলাম চলে। হাউএভার, তো দীপকদাকে আমার সারা জীবন এটাই বলবার মনে হয়, আমার পরের প্রজন্মকেও, আমাদের প্রজন্মেরও অনেকে যারা দীপকদার সঙ্গে থেকেছে, যারা দেখেছে, I think we are blessed that we got a person like Deepakda in our lives to remember and cherish. Thank you, Tirthankar. Now we have Bulkida, most popularly known as Bulkida, a childhood friend of Deepakda. So Bulkida is here. স্বপনদা, বুলকিদা এসেছেন। খুব ভালো। নমস্কার স্বপনদা, চিন্নামা নমস্কার। My nickname is Bulki. You know, Guruji's called me Bulki. I am playing to Tanpura.
তপনদা হ্যাঁ এবং আর সবাইকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি। তেজেন বাবু, সবাই, তেজেন দা বা শুভেন্দু, আমি কে, বুঝতে পারছো? বুলকি, হ্যাঁ বুলকি দা, একদম 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 95 লোধি রোড মেবি। অ্যাবসলিউটলি হ্যাঁ, যাকে দীপকের সম্বন্ধে সবাই অনেক কিছু কথা বললো, সব জানি, কিন্তু দীপকের একটা ব্যাপার সবাই জানে না কি জানি না, দীপক সবসময় যখন মিউজিক করতো কিন্তু সবসময় এফেক্ট মিউজিকটা বেশি লাইক করতো। এফেক্ট আমাকে বললো, বলছি এফেক্ট মিউজিক কি করবো, কি বলছে, একটা নাটকে ঘোড়ার মানে পায়ের খুঁড়ে ছাপ দরকার, তাই তাহলে কি করে ঘোড়ার ছাপটা একমাত্র তুমি পেতে পারো ভাঁড়, চায়ের ভাঁড়, সেই ভাঁড়টাকে দুটো নিয়ে উল্টে, যেমন ঘোড়ার যে লয় আছে ওই লয়গুলো চেষ্টা করতো কিভাবে লয়, ঘোড়া কিন্তু তাড়াতাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ঘোড়া যাচ্ছে, ঘোড়া থামতে থামতে আবার নামছে, ওই খুঁড়িটাকে মানে চায়ের ভাঁড়টাকে উল্টে নিয়ে টেবিলের ওপর খাটাঘাট খাটাঘাট খাটাঘাট। দীপকের আমি ছোট ছোট এই ইনসিডেন্ট গুলো বলছি, আমি কিভাবে দীপকের কাছে এগুলো শিখেছি, মানে দীপক এইগুলো শিখ। তখন দীপক নাটক করতো, ভালো ভালো নাটকের মিউজিক দিত। এবং আমার মনে আছে তখন গোর্খী মা বলে একটা নাটক হচ্ছে, যখন ওদের স্টেজে রূপদক্ষের, তখন ওই গোর্খী মায়ের যে সমুদ্র, আরবের যে ঢেউ, সেই আরবের সমুদ্রের যে ঢেউটা, সেই ঢেউয়ের মিউজিকটা পাবে কোথায়? তখন দীপক বললো যে এক কাজ করি, রাশিয়ান লাইব্রেরি যাই। রাশিয়ান লাইব্রেরি আমি আর দীপক গেলাম। দীপকের আমাদেরই পরিচিত নামটা হচ্ছে কি যেন, মারা গেল, নবারুণদা তখন রাশিয়ান লাইব্রেরিতে কাজ করতো। তখন আমাকে বললো চল নবারুণদের বাড়িতে লাইব্রেরিতে যাই। লাইব্রেরিতে গিয়ে তখন রাশিয়ান কিছু ক্যাসেট বার করলো, যে সমুদ্রের যে ঢেউ আর ওই যে ঢেউয়ের মিউজিক কিভাবে হয়। ও তখন গিয়ে ক্যাসেট চালিয়ে সেই মিউজিকটা কি করে, মিউজিকটা মানে কি করে এবারে এফেক্ট আসবে, তখন বললো যে একটা জলের মধ্যে একটা হাতটা নাড়া, আর একবার জলটা উপর থেকে তোল আর ফেল, আমাকে এরকম শেখাচ্ছে। আর হাতটাকে এরকম জলের যেমন হয় না, সেরকম ওই মানে ওই দাঁড় টানে ওইরকম হাতটাকে টান আর নিয়ে আসার পর তখন বললো দেখ, হ্যাঁ হয়ে যাওয়ার পর তখন বলে এই যে রেকর্ড করলো, তখন দেখা গেল যে না আজকে মিউজিক বাজছে। আমাকে বল তুই গিটারটাকে নিয়ে একটা ছোট্ট দুটো তার নিয়ে মানে মানে এক তারের মতো বাজা, দুটো তার নিয়ে, মানে দুটো সা আর গা। এনিহাও দীপকের ওইটা আমি প্রথমে আমি আমার চোখ খুলে গেল। তখন আমার বয়স কত হবে, ম্যাক্সিমাম আমি হয়তো তখন চাকরিতে ঢুকেছি, আমার চাকরি তখন পুরো করিনি। দীপকের সাথে আমার ছোটবেলা মানে প্রচন্ড ভাবে ছিল, মহরম দরম ছিল। ও বাড়ি থেকে আমাকে ডাকতো, পাশের বাড়ি, দীপক বুলকি চলে আয়। তখন আমি বললাম বলো কি হচ্ছে, তখন বলে চল বস এবার রেয়াজ করবো। তখন ধূপ টুপ জ্বাললাম, তখন ও বললো তানপুরাটা ধর, তানপুরা ধরে তখন বললো যে কি কি বাজাই, বুঝতে পারছিস কি বললি, আমি কি বাজাবো, বলে সা গা পা। চলে আসিস 8:30। We all know Bulkida playing Tanpura behind Panditji, and he has played it all over India actually. এবং স্বপনদার বাড়িতে তাকে করে সব তবলা থাকতো। যেভাবে বলে দেখেছিস এটা কি, আমি কি বলে স্বপনদার স্কুল, সব ছেলেরা আসতো, বসতো, একটা করে তবলা নিয়ে বাস। দীপক বললো এই বস এখন কথা বলিস না, স্বপনদা এখন বাজাচ্ছে। এদিকে স্বপনদার বাবা বলছে এই দীপক চা খাবে, তখন মমতা বলছে হ্যাঁ খাবো। তখন মশাই চা নিয়ে এলো, দীপক বলছে বাহ বুলকি ভালোই যাচ্ছে, হলো ঠিক টাইমে চলে এসছো। আমি বললাম কি করবো বলুন। এবং মাঝে মাঝে তপনদাও বাড়িতে আসতো আমাদের, তখন সকালবেলা আড্ডা হতো। এরকম অনেক অনেক ছোট ছোট মানে ঘটনা আছে। কোনি এর বাড়িতেও গেছিলাম, যেটা বিক্রমের বাড়িতে গেছিলাম, তখন ওর বাবা শঙ্কর বোস বললো দীপক এসছো, বলে হ্যাঁ, তখন 2তলা 3তলায়, বলে বসো। তখনই প্রোগ্রামের ব্যাপার, ওনার সাথে প্রোগ্রাম হয়েছে, প্রোগ্রাম করার কথা ছিল। তারপরে বিভিন্ন রকম অনেক সব এই আছে, কি বলবো, কথা মনে পড়ে যায়। Sumit, it's past 11 o'clock. Yes, so I think we should conclude now. Yes, I think the next 7 days we have performances by students of Dipokda, or friends of Dipokda in some cases. So we will and also Shubhendra and Gaurav, disciple of Panditji, they are also there. ওরা এখানেও বাজাবি? We also learned a lot from Deepak Da, so in that sense
we are also very, very, very in the same. Shubhendra, Babu, state. বলো। at least give chance to younger ones. हाँ, यहाँ भी चाहिए, एखानेও ছাড়বি না। यहाँ भी बजाएगा। यहाँ पे भी बजाएगा। So Tirthankar, ওইটা slide showটা দিয়ে দাও। We'll conclude. Thank you. Thank you very much. সবাইকে প্রণাম। Thank you সবাইকে প্রণাম। প্রণাম, চিনামা প্রণাম। চিনামা প্রণাম, স্বপনদা প্রণাম। স্বপনদা প্রণাম, চিনামা প্রণাম, সবাইকে Good thing প্রণাম। is that I could see Shopanda and Chinama. আর সুমিতদা, তীর্থঙ্কর, আর বিক্রম। বাকি লোক সম্মান। Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you Shopanda. Thank you. Thank you. Thanks for joining. Bye. Bye. Bye Chinama. Bye. So Bye Vicky. Bye. Thank you very much. Okay. Sumit conclude karo. That control to তোমার হাতে. So so thanks for making this such a successful program by sharing your memories. With that, we call this close. Thank you. Thank you everybody. Thank you everybody. Thank you. Hmm?